स्वागत लैके हाज़र हाँ जी प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं हाँ शुक्रगुजार सिंह। दोस्तों असी जानते हैं कि असी लगभग पिछले 15 महीनों तो करोना दौर दे विच अपनी जिंदगी बतीत कर रहे हाँ। लॉकडाउन दीयां समस्यावां दे नाल भी जूझ रहे हाँ। ये करोना ने किसी एक सैक्टर नूं अफैक्ट नहीं किया, लगभग सारे ही सैक्टर अफैक्टड ने करोना करके। जे कारोबार की गल कर लीए, जे वपार की गल कर लीए, तो भावें गल कर लीए विद्यक अदारियां की, हर किसी नूं अफैक्ट किया है करोना ने। करोना दौर के विचों कई तरह दी मुश्किलों के विचों इंसान अपने आप नूं कढ रहा है, पर फिर भी केंद्र सरकार तो लैके जे असी सूबे सरकारां दीयां गल्लां करिए तो कई तरह दी गाइडलाइनस इशू होईयां, जिन्हां दे तहत बार बार सरकारां ने होका लाया कि असी एहतियात वरतदे होए अपनी जिंदगी नूं बसर कर सकीए, अपने कामकार नूं कर सकीए अते नाल दे नाल अपनी भी रख्या कर सकीए अते अपने परिवारां दी भी रख्या कर सकीए। गल्लां ते गीत प्रोग्राम विच अज असीं गलबात करनी है विद्यक अदारियां दे संदर्भ तो। असीं गलबात करनी है कि लॉकडाउन के दौरान वक्-वक् यूनीवर्सिटीज़ ने किस तरह के उपराले किए तां जो विद्यार्थी जीवन अफैक्ट ना हो सके, विद्यार्थियों के विच सिक्ख्या नूं लैके आदान प्रदान हो सके, विद्या का वधिया आदान प्रदान हो सके, एडमिशनस तो लैके पढ़ाई तो लैके जो एग्जाम्स होने ने उन्होंने वधिया ढंग दे नाल सारे प्रोसैस नूं यूनीवर्सिटी वालों किया जाए। इस विषय के उत्ते गलबात करन लई मेरे नाल स्टूडियो दे विच ने डॉक्टर हरदीप सिंह जी, जो कि डीन ने विद्यक मामले गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। एक कोविड-19 का जो दौर है, जिस तरह मैं गल की, इसने सारे ही सैक्टर्स नूं अफैक्ट किया है जी। वपार नूं कीता है, कारोबार नूं कीता है, जो आम जिंदगी है उसनूं तहस नहस करके रख दिता है जी। ते विद्यार्थी जीवन बहुत महत्वपूर्ण जीवन है जी, क्योंकि विद्यार्थियों के उत्ते एक समाज का भविख निर्भर होता है। बिल्कुल। तो विद्यार्थी यूनीवर्सिटीज़ के नाल जुड़े ने, स्कूल्स के नाल जुड़े ने, कॉलेजेस के नाल जुड़े ने, विद्या का आदान प्रदान होगा तो साडा समाज अगे तुरेगा। बिल्कुल। इस दौर दे विच किस तरह के उपराले यूनीवर्सिटीज़ के वल्लों कीते गए तां जो विद्या का आदान प्रदान सही ढंग दे नाल हो सके? इस संदर्भ दे विच दो तीन गल्लां ने जिहड़ियां बड़ियां जरूरी ने, जिन्हों नोट करना बहुत जरूरी है। थोड़ा जिहा पिछोकड़ च जावांगा। वो ये है कि ट्रैडिशनली ये हुंदा रहा है कि जिथे सिक्ख्या का केंद्र है विद्यार्थी उत्थे जाके सिक्ख्या ग्रहण करते हैं। जदों दीयां यूनीवर्सिटियां होंद च आईयां उदों तो हज़ारां मील दूर जाके विद्यार्थी अपनी सिक्ख्या ग्रहण करते रहे। हौली हौली कॉलेज ते यूनीवर्सिटियां घरां दे नेड़े आ गईयां, फिर भी जिहड़े स्टूडेंट है या विद्यार्थी है वो यूनीवर्सिटियां जाके करते रहे। हुण साडे कोल सिचुएशन ये है कि साडे कोल इहो जी टैक्नोलॉजी अवेलेबल है जिहदे नाल स्टूडेंट नूं नॉलेज दे कोल जाण दी लोड़ नहीं, नॉलेज स्टूडेंट कोल ऑटोमैटिकली पहुँचदी। हुण आपां अपने आप नूं सुभागे समझीए कि साडी एक खुशकिस्मती है कि साडे कोल टैक्नोलॉजी इस वेले अवेलेबल सी जदों कि ये पेंडेमिक वापरिया, जदों लॉकडाउन होया साडे सारिਆਂ कोल। हुण तकरीबन सारिया यूनीवर्सिटियां का यह उपराला रहा है कि जे असी स्टूडेंट तक ना पहुँच सके, उनका थिंकिंग ये सी भी जे असी स्टूडेंट तक ना पहुँच सके तो एक बहुत लंबा गैप पै जाना। तुसीं इमेजिन करो सिचुएशन कि असी एक पासे बैठे हाँ टीचर, दूजे पासे स्टूडेंट बैठे हाँ, साडी मतलब प्रॉब्लम यह है भी असीं स्टूडेंट नाल गलबात नहीं कर सकते। वो एक एडा वड्डा गैप पै जाना सी जिहदे नाल कि वो नुकसान जिहड़ा है वो आने वाले कई सालों च पूरा नहीं सी होना जी। बिल्कुल। पर असीं अपने आप नूं थोड़ा बहुत खुशकिस्मत इस करके समझदे हां कि उस वेले साडे कोल इहो जी टैक्नोलॉजी सीगी जिहनूं असीं इनफॉर्मेशन एंड कम्यूनीकेशन टैक्नोलॉजी कहने आ, जिहदे नाल असीं उस पीरीयड विच भी विद्यार्थियों नाल जुड़ सके जी। तो सब तो जरूरी गल हुंदी है कि कॉलेज दे विच यूनीवर्सिटी दे विच स्टाफ दा होना। स्टाफ होवेगा तो यूनीवर्सिटी के रूल रेगूलेशन विद्यार्थियों तक पहुँचाए जा सकते हैं, उन्होंने पेरेंट्स तक पहुँचाए जा सकते हैं। इस वक्त यूनीवर्सिटी खास करके गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी, जिस तरह तुसीं उत्थों दे डीन हो विद्यक मामले के, गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी दे विच किस तरह स्टाफ की मैनेजमेंट हो रही है, किस तरह आ रहे हैं, पूरा स्टाफ आ रहा है जां किस तरह? इस तरह के असी मैक्सीमम कोशिश ये करती है कि स्टाफ की जो सानू गाइडलाइनस पंजाब गौरमेंट वालों आउंदियां फॉलो करते होए भी, मतलब यूनीवर्सिटी का कोई भी काम ऐसा है कि जिहड़ा उन्ना प्रभावित ना हो। हुण जिवें इस वेले गाइडलाइन ने कि 50% स्टाफ आएगा, पर मैनूं लगदा भी साडे 50% तो ज़्यादा ही है, कई जगह आ रहा स्टाफ ताकि जिहड़ा भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है यूनीवर्सिटी का वो अपने सुचारू ढंग नाल चलदा रहे। हुण यूनीवर्सिटी दे जिहड़ी मर्जी गाइडलाइन पंजाब सरकार दियां आ जाण, मतलब साडा काम लॉकडाउन दे विच भी ते हुण भी कदी नहीं रुकिया जी। चाहे अकाउंट्स का काम है, चाहे एग्जामिनेशन का काम है,
ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਬਸੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਰੁਕਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਾ, ਨਵੇਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ, ਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਜੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੂੰ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਕਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਜੀ। ਪ੍ਰੋਕਟਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੂੰ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਜੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਕਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਮਟਿਡ ਨੰਬਰ ਆਫ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਟਡ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਿੰਡਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ 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 ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਚਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਫਲਾਈਨ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਅਪੀਅਰ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੈਸਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ? ਦੇਖੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੋਰਲੈਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਬਟ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਏਮ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਈਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੀਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈ ਬੁੱਕਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਈ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਈ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ 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 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਫੈਕਟ। CEC ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ UGC ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਅਮ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਤੇ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ 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 ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕੋਲੋਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲਗਭਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ 15-16 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੋਡ 'ਚ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ। ਇਹ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਜਰਬਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੇ ਕਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਓਵਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 3-4 ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਮਰਜ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠਣੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠਣੇ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਾਂ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇੱਕ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ 10 ਤੋਂ 11 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਟੂ ਈਵਨਿੰਗ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਈਮੇਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਲੋਟਸ ਰੱਖੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਟੀਮ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ 1-2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਬੈਚ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਬੈਚ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ 30 ਦੀ ਜਾਂ 40 ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, 10-10 ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਸਕੈਡਰਡ।
ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸਸ ਤੇ ਆਮ ਕੋਰਸਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 10-10 5-5 7-7 ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਐਸ ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਸਟਲਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਸਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਹੋਸਟਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 3 ਮਹੀਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੋਸਟਲ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70-80 ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 50-60 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬॉयਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਟੀਨ ਦੀ, ਮੈਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਵੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਰਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35-40 ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੋਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 100 ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਸਟਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬਲਾਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੂਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ
ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਹੀ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYE ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਦੀ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, 50% ਸਟਾਫ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ? ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਜਿਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਮ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬॉयज़ ਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦੇ 2 ਓਪਨ ਜਿਮ ਲਗਾਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਓਪਨ ਜਿਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਕਲਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆਫਕੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, UGC ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, USA, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੋਰਸ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4-5 ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ G&A ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਕਟਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫਲਾਈਨ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਡੇਟ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲ। ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।